السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، آج کے درس میں آپ حضرات کو مسجد حرام کے سلسلے میں کچھ عرض کروں گا، اور اس میں خاص بات یہ بیان کی جائے گی کہ یہ پہلی مسجد ہے، اللہ رب العالمین کا یہ پہلا گھر ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سورہ آل عمران۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ کیا ہے؟ ببکۃ، وہ مکہ میں ہے، مبارکن، جو مبارک ہے، بابرکت ہے، بابرکت گھر ہے، وہدی للعالمین، اور سارے جہاں والوں کے لیے مرکزی ہدایت ہے۔ اور فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، کئی طرح کی مختلف نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں مقام ابراہیم، ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا، وہ مامون ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ جس کو اللہ نے استطاعت بخشی ہے وہ اس بیت اللہ کا حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص کفر کرے، انکار کرے، تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، غنی علی العالمین، سارے جہاں سے، دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ ذرا سا دھیان دیں، تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف کو پہلا گھر قرار دیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اس کو بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیاد کو اونچا کیا۔ اس سے پہلے بھی اس گھر کی بنیاد تھی، لیکن باڑھ اور سیلاب کے زد میں آ کر کے وہ ختم ہونے کے کگار پر تھا، وہ گھر مٹنے کے کگار پر تھا، اس کی نشانیاں مٹنے لگی تھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے پھر سے اس کی دیواروں کو بلند کرایا۔ تو اس کو پہلا گھر ہونے کی جو اللہ رب العالمین نے عظمت بخشی، اس کو یوں ہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان بھی کرایا کہ لوگوں میں آپ اعلان کر دیں کہ لوگ اس کی طرف آئیں اور حج کریں، یہاں نماز پڑھیں، اس کا طواف کریں اور ثواب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइ सुजूद, कि और हमने बनाया बैतुल्लाह शरीफ को मसाबतल लिन्नास व अमना, लोगों की इबादत करने की जगह, बार बार आ करके इबादत करके सवाब हासिल करने की जगह हमने बनाया बैतुल्लाह शरीफ को, और अमन की जगह हमने करार दिया। और क्या है, व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और हमने लोगों से कहा कि मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। और हमने वाहिदना इला इब्राहीम और इस्माईल, और हमने ताकीद की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, क्या ताकीद की, अन तहिरा बैतिय लित्ताइफीन, कि वो पाक रखें, साफ़ रखें बैतुल्लाह शरीफ को, किसके लिए, तवाफ़ करने वालों के लिए, और एहतिकाफ़ करने वालों के लिए, और उसमें रुकू बजा लाने वालों के लिए, और उसमें सजदा रेज़ होने वालों के लिए अपनी पेशानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकाने के लिए, ऐ इस्माईल, ऐ इब्राहीम, तू लोगों के लिए तुम दोनों क्या करो, इस घर को पाक साफ रखो। तो इस आयत करीमा में भी इस घर की अज़मत का पता चलता है। बैतुल्लाह शरीफ की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका मकाम रखा, उसका मर्तबा रखा, वो यूं ही नहीं बल्कि इन सारे फ़ज़ाइल की वजह से, इन सारे मनाक़िब की वजह से। और ये पहला घर है, इसका सबूत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मौजूद है। बुखारी शरीफ की वो हदीस उठाइए जिसमें हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, वाना बिज़र्रिन क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अय्यु मस्जिदिन उदिअ लिन्नासि अव्वल, फ़क़ाल अल मस्जिदुल हराम, फ़क़ुल्तु सुम्मा अय्युन, फ़क़ाल अल मस्जिदुल अक़सा, क़ुल्तु कम कान बैनहुमा, क़ाल अर्बऊन, वक़ाल हैसुमा अदरकतका अस्सलाह फ़सल्ली वल अर्ज़ु लका मस्जिद, रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और कहा कि अय्यु मस्जिदिन उज़िया लिन्नासि अव्वल, ऐ अल्लाह के रसूल ज़रा बताइए, इस पर रोशनी डालिए कि सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो कौन सी मस्जिद थी, वो कौन सी जगह थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मस्जिदुल हराम, ए अबू ज़र वो मस्जिद हराम है, वो बैतुल्लाह है, वो काबा शरीफ है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने फिर से कहा कि सुम्मा अय्युन, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मस्जिदुल अक़सा, कि मस्जिद अक़सा है। मैंने कहा कि कम काना बैनहुमा, कि दोनों के दरमियान मस्जिद अक़सा और मस्जिद हराम दोनों के दरमियान कितना वक्फ़ा था, दोनों के बनाने में, दोनों की बुनियाद रखने में कितना वक्फ़ा था, कितने साल का फासला था। अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्बाउन, 40 साल, अर्बाउन 40 साल का वक्फ़ा था। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज का जब वक्त हो जाए तो कोई भी जगह हो, इल्ला एक कि उस जगह में नमाज पढ़ना मना हो, उसको छोड़ करके कोई भी जगह हो, सारी जगह पाक है और तुम वहाँ नमाज पढ़ सकते हो, बल्कि नमाज का वक्त हो जाए तो पढ़ना चाहिए। हैसुमा अदरकतका अस्सलाह फसल्ली, ऐ अबू ज़र जहाँ भी नमाज का वक्त हो जाए तुम नमाज पढ़ लो, वल अर्ज़ु लका मस्जिद, और तमाम रुए ज़मीन तुम्हारे लिए सजदे की जगह है, तुम नमाज वहाँ अदा कर सकते हो, इल्ला ये कि वो ममनू जगह में से ना हो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस से भी ये पता चला कि मस्जिद हराम सबसे पहली जगह है इबादत करने की, ख़ास और मखसूस जगह जो इबादत करने के लिए बनाई गई, वो सबसे पहला घर मस्जिद हराम, बैतुल्लाह और काबा शरीफ ही है।
اور ہجرت کے بعد اسلام میں جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی ہجرت کے موقع پر وہ مسجد قباء ہے، جس کی بنیاد رکھی گئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدست خود کام کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا بڑھ چڑھ کر۔ وہ مسجد قباء ہے، وہ اسلام میں ہجرت کے وقت پہلی مسجد تھی، لیکن روئے زمین پر بالاتفاق سب سے پہلی جگہ جو عبادت کے لیے بنائی گئی وہ مسجد حرام ہی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت اور اس حدیث سے ثابت ہوا۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ مسجد حرام کے جو فضائل ہیں، فضائل پر بات کروں گا۔ درس لمبا ہو سکتا ہے، اس لیے میں اس دعا کے ساتھ آج کے درس کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بیت اللہ شریف کی عظمت کو اور اس کی اولیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔